आंदा ही भादरों की औड़ बुरी पुलिस वाली सौड़ बुरी रन होई चौड़ बुरी ते झुग्गा नहीं लसेमदा। भादरों का वट बुरा फिटा होया जट बुरा बद्धे बिना फट बुरा एवें दुख जामदा। अड़ी खोर घोड़ा बुरा सिउण विच फोड़ा बुरा हाकम नाल अजोड़ा बुरी वो भी पेश आमदा। मारन वाला संडा बुरा जट ते हसाई रंडा बुरा ठोर दा कंडा बुरा पैर नूं सजामदा। राह विच किल्ली बुरी वड्डण वाली बिल्ली बुरी दौण मंजी ढिल्ली बुरी सौना नहीं सिखावदा। औरत नूं मेला बुरा फसल नूं तेला बुरा मौल भी वेला बुरा वो काम नहीं सवारदा। पिया होया काल बुरा रन दा प्यार बुरा रिंज होया यार बुरा सीने अग लामदा। कंजरी दा भोग बुरा पुत्रां दा सोग बुरा ते भाइयां दा वियोग बुरा ते बंदा मर जामदा। वाह जी वाह जी। आंदा ही आखदी है भंग मैनूं पीलो खन छंग ते मैं करांगी मलंग जन मेरा रगड़ा ला लिया। जन पोस्ट लिया पी उन्होंने किसे नाल की भावें मर जाए पुत्र धी जा दशे दिया मारिया। आखदा धतूरा मूँह चटदा कतूरा सिर विच पावां कूड़ा जा शर्म दिया मारिया। आखदी हफीम मैं बड़ी हाँ मलीम ते मैं करांगी यतीम जन मेरा मावा खा लिया। आखदा सूटा आंदा प्रेम वाला झूठा मुड्डों पुछ लंगा बूटा जन मेरा सूटा ला लिया। ते हीर वन दा मरीद घरों हो गया गरीब वो सड़ गए नसीब जा लांट दिया मारे। वाह जी वाह वाह जी वाह। ये जिंदगी की हकीकत है जी। मियाँ मोहम्मद बख्श ने मियाँ मंजूर शहर खुआया उन्हें आख्या वे बुढ़ी रानी ने दूसरा खत्म किया ते छड्ड गई जवान पोतरे नूं। परत के धी दे घरों जा बैठी नानी खत्म किया ते चची दोहतरे नूं। बहुता हसना ते बहुता चुप रहना बहुता पीवना खावना बुरी गल है। झूठ मारना ते सदा रहना वेला माँ बाप नूं तामना बुरी गल है। जुआ खेडना ते नाले नशा करना जानी यार बनावना बुरी गल है। जेड़े पासे वसदे होण जानी वो माले भी जामना बुरी गल है। जेड़े पासे वसदा होए दुश्मन उस पासे लंघना बुरी गल है। जेड़ी जूह विच सुत्ता शेर होवे उत्थे जाके खंघना बुरी गल है। पैसे नगद लैने सौदा गलत देना हैरान करना गाहक नूं बुरी गल है। जंत माँ दियां कदमां विच हुंदा परेशान करना बाप नूं बुरी गल है। चूड़े नाल ना गलत बयान करी जगों गाल कढ दे ते बुरी गल है। हल्के कुत्ते नूं ना विखाई प्रैशर जो चक वड्ड दे ते बुरी गल है। मूरी सप्प नूं मार के दब दईए उत्ते जीमी दे सटना बुरी गल है। दुश्मन नाल मुकाबला होए जदों अगे लग के नसना बुरी गल है। वाह जी वाह जी क्या बात। मियाँ सुल्तान बाहू ने आख्या उन्हें आख्या तस्बीह फेरी तेरा दिल नहीं फिरिया तो की लियाना ही तस्बीह फड़ के हो। शिला कटिया तो तू कख नहीं खटिया की लियाना ही शिले विच वड़ के हो। इल्म पढ़िया तो तू अदब नहीं सिखिया तो की लियाना ही इल्म नूं पढ़ के हो। जाग बिना दुध जमदा नहीं मियाँ हजरत बाहू भावें लाल हो जाए कड़ कड़ के हो। वाह जी वाह। एक जागदियां भी जाग नहीं जानन एक जागदियां भी सुते हो ते सारी रात कसती जागे जड़ा लेंदा है साह पुठे हो। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं लगा भी कसरी किनू आंदे ने। कसरी आंदे ने उल्लू जानवर नूं। अच्छा वो दिने जानवर अपनी रोजी तलाश करते हैं तो वह लुकिया हुंदा वो जो बाहर निकल आंदे कां मार छड्डदे थां ही एडी मुखालफत है कामां दी ओहदे नाल। ठीक ठीक ठीक। वो लुकिया रहिंदा जदों जानवर रात नूं बह जांदे ने चोगा चुक के वो फिर रात नूं बाहर निकलदा अपनी रोजी तलाश करदा है। अच्छा ते उल्लू जिहड़ा उन्हें कोई अल्लाह दा नाम नहीं लैना उन्हें पुट्ठे साह लैने एहदा मतलब ये है। ठीक ठीक। सारी रात कसती जागे जड़ा लेंदा है साह पुट्ठे हो ते लख लांट उन्हां जागदियां ते 100 लांट जेड़े सुते हो। वाह जी वाह। ते मैं कुर्बान उन्हां तो बाहू जेड़े जोग प्रेम दी जुते हो। क्या बात। मैं आख्या चढ़ चन्ना तू कर रुशनाइयां ते जिक्र करेंदे तारे हो। गलियां दे विच फिरन नमाने ते लालां दे वणजारे हो। पानियों पतले ते कखां तो हौले कख उन्हां थी भारे हो। ताड़ी मार अडाओ नाई मियाँ हजरत बाहू असी आपे ही उडन हारे हो। वाह जी वाह वाह जी वाह क्या बात है। होर हुण किधर नूं जाए बंदा। हुण तुसीं उस दौर च होर भी जेह्ड़े जदों हिंदू सिख मुसलमान कट्ठे रहिंदे हुंदे सन ओह की पढ़दे पुढ़दे हुंदे हन अपना कोई इस तरह दे उन्हां दी कोई खान शान। वो तो कालीदास का शेर है पूर्ण का। सुनाओ सुनाओ। हाँ जो जलादा ने फड़िया ना उन्होंने पूर्ण जमया तो राजे ने नजूमी सद ले उन्हें आख्या मेरे पुत्र के मुकद्दर वेखो। अशरां का एको ही बेटा सी पिछली उम्र उन्होंने दिता रब ने। वो नजूमी आके बह गए दसन उन्होंने की एक पुराना जहा नजूमी कोई 80-90 सालों का आंदा राजा कभी हुण तो लागे भोरे ही पाना 12 साल तक
एडा दुनिया 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੋਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਸਟਰ ਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਖੁਰਾਕ ਪਾਠ ਸੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਹੁਣ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਿਆ। ਰਾਜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਲਾਦ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਚਲੋ 12 ਗਿਣਦਿਆਂ 12 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੂਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਲਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੋਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਦੋਲੇ ਅੱਜ ਜੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਗੇੜ ਲੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਏ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ, ਉਹਨੇ ਬੀਵੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ ਲੂਣਾ। ਉਹ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, 90 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ, ਇਹ ਤੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢੜਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਪੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਬਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬੀਵੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਲੋਕੀ ਕਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋ ਗੇਟ ਦੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਗੇੜ, ਉਹ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਿਓ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਆਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ 4 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ 10-10 20 30 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਨ ਭੋਰਿਓਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਵੱਡਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਲੂਣਾ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਤੁਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਖਾਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੇ ਨਫਲ ਪੁੱਛੇ, ਪੂਰਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਥੰਮ ਬਸਾਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਸਲਾਮ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅਸ਼ਰ ਬਦ ਜਨ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਆਖਾਂਗਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਆਖਾਂਗਾ ਤੂੰ ਅਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੂਣਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲੂਣਾ। ਖੋਟੀ ਨੀਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਅਨਸ਼ੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ, ਹੋਣੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲੇ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਚੋਕ ਫਿਰ ਸਰਦਰਾਂ ਤੇ, ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਸਗਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਯਾਦ ਤਰੀਮ ਤਾਂ ਜਾਤ ਡਾਢੀ ਤੇ ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਕੇ ਸੱਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਰੀਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੋ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕੁੱਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਖੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਹੁ, ਆਖਾਂਗਾ ਵਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕੁੱਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫ ਕਿਆ ਪੂਰਨ ਅੱਗਾ ਸਮਝ ਮਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਮੂਲ ਤਰਸਾਂ। ਕੰਨੀ ਕੁੰਜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਧਰਮ ਗਵਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਸਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਵੱਲ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕਬੂਲ ਕਰਸਾਂ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਲੂਣਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੂਰਨਾ ਲਹੂ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪਰਸਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ, ਖਲੋ ਗਿਆ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਗੀ ਪੂਰਨਾ ਵੇ, ਆਖੇ ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਭਲਾ ਚਾਹਮਣਾ, ਨਾ ਬੈਠ ਗੋਦੀ ਸ਼ੀਰ ਚੁੰਗੀ ਆਈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੂੜ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾਵਣਾ। ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪਾਸ ਤੇਰੇ, ਹੈ ਸਾਰਿਆ ਖੈਰ ਨਾ ਪਾਵਣਾ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਲੂਣਾ ਆਖਦੀ ਏ ਐਵੇਂ ਗਰਦਨੀ ਕੂੜ ਲਹਾਵਣਾ, ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਲਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਕੋ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਐਨ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਨ ਐਸੇ ਸੁਫਨ ਮਾਤਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਉਣੇ ਕਦੀ ਲੱਗੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਲਖਾਂ ਘੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਦਰੀ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਝ ਰੱਬ ਦੇ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਸਤਰੀ ਆਂਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲੂਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਚਮਿਆਰੀ ਘਰ ਵੜੀ ਸੀ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚੰਨ ਮਤਾਬ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੇਵਰ ਲਾ ਕੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਕੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਪੈਂਸੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਫੱਬ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਲੰਗ ਢਾਹ ਕੇ, ਜਾਨਵਰ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਗੇੜ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ, ਮਾਸਾ ਖੂਨ ਵਗਾ ਲਿਆ, ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਪੂੜ ਕੇ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੈਲੇ।
ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਹਲੀ ਕਰਤੀ 4 ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੂਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਬੱਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗੋਡੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੀੜਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਅਸਲਾਂ ਸੂਰੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਖਾਣ ਮਾਸਾ ਆਇਆ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਪੂਰ ਛੜਿਆ। ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ। ਛੋਟਿਆਂ ਟੋਂਦਾ ਟੋਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਇਗੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਲੂਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅੱਜ? ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਪੂਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੀ ਵੀ ਜੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਰਾਜਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਲੇਜ ਦਾ ਜਲ ਆਈ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲਰੀ ਕੁੱਤ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਰੇ ਕੁੱਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰੱਖ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸ਼ੌਕ ਤੇਰੇ ਮਨੋਂ ਡਾਲਿਆ ਏ। ਕਾਦਰੀ ਆਰਮੀਆਂ ਝੂਠ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਸਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਵੇਖ ਰਾਜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਵਾਹ ਵੇਖ ਰਾਜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਮੇਰਾ। ਲੂਣਾ ਆਪ ਅਲੂੰਦਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਵੀਣੀ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲ ਦੀ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਟੁੱਟੀ ਵੰਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਲੱਛਿਆ ਏ। ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਏ। ਕਾਦਰੀ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸਿਆ ਆਖਾਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਆ। ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੇ ਹੋ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਦਲਗੀਰ ਰਾਜਾ ਰਤੋ ਰਤ ਹੋਇਆ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪੈ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਪੈ ਨਹੀਂ। ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਰਿਹਾ ਤੜਫਦਾ ਰਾਤ ਸਾਰੀ, ਕਦੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਠ ਬਹਿ ਨਹੀਂ। ਕਾਦਰੀ ਆਰਮੀਆ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਆਖਿਆ ਪੂਨ ਹੁਣ ਜੀਵ ਦਾ ਕਿਸ ਸਬਬ ਰਹਿ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਖਣਗੇ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਰਾਤ ਕੇ ਨਹਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ ਜਲਾਦਾਂ ਸਾਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਵੱਡੇ ਵੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨਾ ਪੀਆਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਖਿੱਦੂ ਚੂੜਾ ਜਲਾਦ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੁਣਾ ਕੱਲਿਆ ਵੀ ਆਪ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੱਦ ਲੁੱਦ ਹਟਾਉਣੇ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ। ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਈ ਉਹ ਮਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਆਖਣਾ ਜਾ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਆਖਣਾ ਰਾਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਰ ਤੇ ਲਈ ਕੜੀ ਲਾਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅੰਬ ਕੁਹਾੜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਛੋਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇਣਾ। ਲੂਣਾ ਆਕੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਡਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੋਟੇ ਦੀ ਅਗਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਆਖੇ ਤੂੰ ਚੂੜਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚੱਲ। ਉਹ ਦੋ ਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤਿਆ ਚੂੜਾ। ਆਖਣਾ ਰਾਜਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਦੇ ਵੰਡ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਧਰ ਕੇ ਥਾਂ। ਉਤਰ ਗਿਆ ਦੇ ਵੰਡ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਧਰ ਕੇ ਥਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਆਖਣਾ ਤੇ ਅਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਮਾਂ। ਤੇਰੀ ਗਰਕ ਕਚਹਿਰੀ ਰਾਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਅਦਲ ਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਚੂੜਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਬੁੜ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਅਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਸ਼ਰਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਘੋਲਣਾ ਤੇ ਅਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਤੋਂ ਜਲਾਦ ਅਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਭੈਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਲਾਦ ਆ ਗਏ। ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਸੇ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਕੀਤੀਆਂ ਆਖਣਾ ਮਾਰ ਲਓ ਬਾਈ। ਉਹਨੇ ਕੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਹਾਰ ਮੰਦਾ ਛੱਛਿਆ। 12 ਸਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਰੋਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਰਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ ਬਗੈਰ ਗਨਾਹ ਤੋਂ ਹੈ
ਪਰ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਚਲੋ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਏ ਹੌਲੀ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਖਲੋ ਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ। ਆਖਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵਿਖਾ ਤੇ ਚਲੋ ਪਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਓਏ ਵਜ਼ੀਰ ਗਏ ਭਾਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਗੁੱਸਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਰਾਜਾ ਪਿਛਾਂ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਰਾਜਾ ਪੂਰਨਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵਿਖਾ ਚੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹਮਾਰਾ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਪੂਰਨੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਖੋਰੇ ਆਖੇ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਤਰਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਥਰੂ ਤਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖਲਾ ਰੱਖਦੇ। ਗਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਿਓ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਆਖਣਗੇ ਲਿਆ ਵੀ ਆਜ ਤੇਰਾ ਬਾਪ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੋ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਅੱਖੀ ਝਮਕਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੂਣਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ, ਕੁੜੀ ਜਣੇ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਕਾ ਕੇ ਤੂੰ ਖਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ।